प्यारे विद्यार्थियों, अज के इस लैक्चर में तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप सिंह ਅਤੇ मैं सरकारी सीनियर सैकेंडरी समार्ट स्कूल कुलरियां विखे लैक्चरर पोलीटिकल साइंस के तौर पर अपन सेवावां निभा रहा हाँ। प्यारे बच्चों, अज के साडे लैक्चर का विषय है लोक सभा का स्पीकर, उसकी शक्तियां ते कार्य। तो बच्चों, स्पीकर बारे तुहानूं कुछ बेसिक जानकारी होनी जरूरी है कि जिमें कि आपां जानते हाँ कि भारत विच संसदी शासन प्रणाली अपनाई गई है। इस करके भारत दा एक संसद है जो दिल्ली विखे स्थित है अते भारत के संसद के अंदर दो सदन काम करते हैं। हेठला सदन है लोक सभा अते उपरला सदन है राज सभा। तो हेठले सदन जो लोक सभा है, जो लोगों द्वारा प्रतख तौर पर वोटां पा के चुनिया जाता है, उस सदन के अध्यक्ष नूं असी स्पीकर कहते हैं। तो बच्चों, स्पीकर दा अहुदे नूं असी तीन भागों में वंड सकते हाँ, यानी कि तीन तरह के स्पीकर के अहुदे हुंदे हन। एक प्रोटेम स्पीकर, ये बारे भी तुहानूं जानकारी होनी चाहिए है। स्पीकर जिहदे बारे असीं हुण विस्तार विच जानकारी प्राप्त करांगे, अते डिप्टी स्पीकर। तो बच्चों, प्रोटेम स्पीकर की है? प्रोटेम स्पीकर एक टैंपरेरी पोस्ट हुंदी है, क्योंकि साडे संविधान अनुसार लोक सभा दे हरेक समागम विच जां लोक सभा की हरेक बैठक विच स्पीकर का होना लाजमी है। तो बच्चों, जदों लोक सभा नवीं चुनी जाती है, उसकी पहली बैठक होनी होंदी है, तो उस समय स्पीकर कौन होएगा? क्योंकि स्पीकर नूं चुने जाने वास्ते विधि है, तो वो विधि नूं लागू करना, उस विधि अनुसार स्पीकर की चोण करना जरूरी है। तो उस पहली बैठक जां उन्हां पहलियां बैठकां जिन्ना चਿਰ स्पीकर की चोण ना होवे, उन्ना समा स्पीकर का काम कौन संभालेगा? तो वो काम प्रोटेम स्पीकर द्वारा संभालिया जाता है। प्रोटेम स्पीकर नवीं बनी लोक सभा विच प्रधानमंत्री की सलाह नाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जिमें कि बच्चों, इस बार 2019 के इलैक्शन तो बाद श्री वीरेंद्र कुमार जी नूं प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया सी। तो उस तो बाद जदों नवे स्पीकर ओम बिरला जी दी सिलैक्शन हो गई सी, उस तो बाद उन्होंने अपना पद छड्ड दिता सी। तो स्पीकर जो लोक सभा का अध्यक्ष है, उस बारे असी हुण विस्तार विच जाणांगे। इस तो इलावा बच्चों एक पोस्ट हुंदी है डिप्टी स्पीकर। तो डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर की गैर हाज़री विच सदन का काम संभालता है, अध्यक्षता करता है। स्पीकर की चोण, तो बच्चों साडे संविधान विच स्पीकर की जरूरत नूं स्पीकर के अहुदे बारे बयान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 93 विच लोक सभा लई स्पीकर की व्यवस्था की गई है कि स्पीकर का होना लाजमी है, उसकी चोण लई दस्सिया गया है। अते संविधान के अनुच्छेद 78 विच राज विधान सभावां लई, क्योंकि साडे हरेक राज विच असीं सरकार चुनते हाँ जो मुख्यमंत्री की अगवाई हेठ काम करती है। तो राज विधान सभावां विच भी स्पीकर का होना जरूरी है। वो साडे संविधान के अनुच्छेद 178 विच दर्ज किया गया है। अते जो लोक सभा लई स्पीकर है, उसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 93 विच की गई है। तो संविधान में लिखा हुआ है कि जिन्नी जल्दी संभव हो सके स्पीकर की चोण हो जानी चाहिए है। अते लोक सभा का स्पीकर बनने लई एक होर जरूरी शर्त है कि वह व्यक्ति लोक सभा का मैंबर होना जरूरी है। जेकर व्यक्ति लोक सभा का मैंबर नहीं है
ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀ ਜੀ.ਵੀ. ਮਾਵਲੰਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ M.A. ਅਯੰਗਰ, ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈੱਡੀ। ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈੱਡੀ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਲੀਰਾਮ ਭਗਤ, K.S. ਹੇਗੜੇ, ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ, ਰੱਬੀ ਰੇ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ, P.A. ਸੰਗਮਾ, G.M.C. ਬਾਲਯੋਗੀ, ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ, ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ। ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਡੇ 17ਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਓਮ ਬਿਰਲਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰੰਤੂ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਜੋ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਕੀ ਹਨ? ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਤੇ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹਨ? ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ
ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਹਿਸ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੰਤਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਐਸੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਬੱਚੋ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਮ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਕੋਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 10% ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ 10% ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਹਨ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਣਾ, ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੱਚੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਥਗਨ ਮਤਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਓ ਮਤਾ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਸੰਸਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਓ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਨ ਬੱਚਿਓ, ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਣੇ, ਤਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਦਲ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਣਾ ਦਲ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਰ ਇਸ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਨਿਰਣਾਇਕ ਵੋਟ। ਨਿਰਣਾਇਕ ਵੋਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵੋਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ। ਜੇਕਰ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਖੁਦ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੋ, ਜੇਕਰ ਸਪੀਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਵੀ ਤਿਆਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਮ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ VOTING ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ VOTING ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਣਾਇਕ ਵੋਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਆਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਤਾਂ ਬੱਚੋ, ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਦਵੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ। ਇੱਕ ਬੱਚੋ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਜੇਕਰ 400 ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ 201 ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਮਤ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਦਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗਿਣਤੀ 543 ਹੈ ਤਾਂ 272 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਅਕਤੀ 400 ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰੰਤੂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਿੰਗ 272 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਮਤ, ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੋ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚੋ, ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੋ ਜੋ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵੋਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ VOTING ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।